بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج جو میں ڈیفرنٹ ویڈیو لے کر آیا ہوں، ذرا تھوڑی سی ہٹ کے، ہندوستان میں جو بہترین ولاگر اور ایک اچھا اس کا مشاہدہ اور اس کی ریسرچ اور اپنے تائیں وہ جو بات انالیسز یا انالائزنگ کرتے ہیں ان ڈیٹیل، وہ بڑی بڑی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان جیسے بڑے ملک میں جو 1.5-2 ارب کی آبادی ہے، 1.25 ارب کی آبادی ہے، اس کے اندر بیٹھ کر اتنی اچھی پرسائسو ایکسپلین دینا، اور پھر مسلمانوں کے اقدار، اسلام سے محبت اور مسلمانوں کے رہن سہن، ان کے طرز زندگی کے اوپر ایک ویڈیو دینا اور ڈیفینڈ کرنا اسلام کے ان یونیک، ان کی جو اچھے جو ہمارے اوصاف ہیں، چونکہ اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا پابند کرتا ہے کہ وہ اپنا آزادی کے ساتھ اپنی جو تمام جو اس کے فرائض ہیں ان پر عمل کریں، اور پھر ان کو مکمل یہ رائٹ دیتا ہے کہ مذہبی آزادی ہے۔ اسی طرح دھرو راٹھی نے اس میں مسلمانوں کے حوالے سے بڑی کھل کے بات کی کہ کس طرح انڈین سیلیبریٹیز، انڈین ایکٹرز، انڈین جو ٹائکون ہے جیسے کہ امبانی ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر دین سے، ہمارے اسلام سے محبت یا اسلام سے پیار، اور اس کے جو حسنی جو اس کا جو اخلاقی حسن ہے اس کے اوپر بات چیت، پھر اس طرح سے ایکٹرز کے حوالے سے کہ پھر یہ بھی ایکسپوز کیا کہ سیاستدان کس طرح پولیٹیکل کمپین کے اندر، پولیٹیکل جلسوں کے اندر لوگوں کو بیوقوف بناتے صرف ووٹ کے لیے اور اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے۔ تو دھرو بھاٹی نے اس طریقے سے اس کو اس ویڈیو کے اندر اجاگر کیا ہے، ان تمام ایلیمنٹس، ان تمام پرابلمس اور ان تمام سوالات کو، جو خاص کر یعنی دھرم کے حوالے سے، یعنی مسلمان ہندوستان میں دوسری بڑی اقلیت ہے، یعنی ایک بہت بڑی اقلیت ہے اور ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، یعنی ان کو لیے بغیر پھر ان میں تنگ نظری، جو ہندتوا کی تنگ نظری بھی دکھائی گئی ہے کہ وہ کس قدر تنگ نظری سوچ ہے کہ مسلمانوں کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کی ہیروئنز کو قرآن کی آیات بھی آتی ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ کو مسلمانوں کے حق میں بولنے والے انڈیا کے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ تپسی پلو، دوستو تپسی بالی ووڈ کی سب سے فیمس ایکٹریسز میں سے ایک ہے۔ اگر آپ نے شاہ رخ خان کی فلم ڈنکی دیکھی ہے تو آپ اس ہیروئن کو ضرور جانتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہیروئن تھپڑ، فضلہ اور نام شبانہ جیسی موویز میں کام کر چکی ہیں۔ ویسے تو تپسی مذہب کے اعتبار سے ایک سکھ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن 2018 میں ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے اسلام اور مسلمانوں کے متعلق سوال کیا گیا تو ان کے جواب نے ساری میڈیا کی بولتی بند کر دی۔ ایک اینکر نے ان سے سوال کیا کہ انڈیا میں جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو سب اسلام اور مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان پاکستان چلے جائیں۔ اس پر تپسی کا کہنا تھا کہ میرا مینیجر، ڈرائیور اور ایون گھر میں کام کرنے والے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہیں، میں مسلمانوں کے بیچ بالکل بھی ڈسٹرب فیل نہیں کرتی۔ انفیکٹ میری تو لائف ہی انہی مسلمانوں کی وجہ سے چل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس چیز کو کوئی ڈیفینڈ بھی نہیں کرتا۔ اصل میں انڈین پولیٹیشینز لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف ایسی نفرت ڈالتے ہیں تاکہ ووٹ بینک حاصل کر سکیں۔ ایون دھرو راٹھی جیسے فیمس یوٹیوبر نے بھی جب مودی سرکار کے اس طرح کی راز فاش کرنا سٹارٹ کیے تو ان لوگوں نے اسے مسلمان اور پاکستانی ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ دھرو راٹھی نے مسلمانوں کے خلاف مودی گورنمنٹ کا ایک پروپیگنڈا ایکسپوز کیا، جس میں مودی سرکار نے یہ آرڈر دیا تھا کہ یاترا پر جانے والے سارے راستے میں جتنے بھی کھانے کے ٹھیلے آتے ہیں ان میں مسلمان کھانا نہیں بیچ سکتے۔ ہر ٹھیلے والے کو کہا گیا کہ وہ اپنا نام پرنٹ کر کے ٹھیلے کے اوپر لگائے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ ہندو کا ٹھیلا ہے۔ مودی سرکار کا کہنا تھا کہ مسلمان کھانا بناتے وقت اس میں تھوکتے ہیں، لیکن دھرو راٹھی نے انہیں ایکسپوز کیا اور پروف کیا کہ یہ سب صرف ایک پروپیگنڈا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اگر آپ چاہیں تو وہ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیررزم کی بات ہوتی ہے، کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو پوری قوم کو بلیم کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے پاکستان چلے جاؤ۔ میں تو ایک اپنے لائف سے بتانا چاہوں گی، مائی مینیجر از اے مسلم، مائی ڈرائیور از اے مسلم، مائی ہاؤس ہیلپ از اے مسلم، مائی لائف از رن بائی them. So it was very disturbing to realize that this is how a particular religion is targeted. مکیش امبانی، دوستو مکیش امبانی کو کون نہیں جانتا؟ یہ نہ صرف انڈیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں بلکہ ریسنٹلی انہوں نے اپنے بیٹے کی دنیا کی سب سے مہنگی شادی کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے۔ اس شادی پر 5,000 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، لیکن اس شادی کے موقع پر مکیش امبانی نے ایک ایسا عمل کیا جسے دیکھ کر شاید عرب کے بادشاہوں کو بھی شرم آ جائے گی۔ فرسٹ آف آل تو شادی کے دن انڈیا کی غریب عوام میں بے حساب کھانا تقسیم کیا گیا۔ اس کے علاوہ مکیش امبانی نے
गरीब बच्चों को अपने हाथों से खाना दिया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्हें इज्जत के साथ इसी तरह ट्रीट किया गया जैसे वीआईपी गेस्ट्स को किया जाता है और ये सीन वाकई में प्राइसलेस था। एनीवेज ह्यूमैनिटी के अलावा कतर इकोनॉमिक फॉर्म में मुकेश अंबानी ने पूरे अरब को ये बात बताई कि मैं यमन में पैदा हुआ था। मेरे फादर हमेशा मुझसे कहा करते थे कि तुम में अरबों का खून है क्योंकि उस वक्त वो यमन में ही रहा करते थे। बेसिकली इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि वो तमाम मुसलमान ममालिक की बहुत ही इज्जत करते हैं। बहरहाल जो भी हो, इंडिया में इस बंदे का सिक्का चलता है। सुष्मिता सेन। दोस्तों अगर आपने बॉलीवुड की पुरानी फिल्म्स देखी हैं तो आप सुष्मिता सेन को जानते होंगे। अब ये ताली और आर्या जैसे टीवी शोज में भी काम कर रही हैं। वैसे तो सुष्मिता का ताल्लुक हिंदू फैमिली से है लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बॉलीवुड की वो वाहिद नॉन मुस्लिम एक्ट्रेस हैं जिन्हें कुरान मजीद की आयत ज़बानी याद है। सुष्मिता की ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं जिनमें इस्लाम और मुसलमानों से रिलेटेड अपनी मोहब्बत का इजहार करती हुई नजर आती हैं। लेकिन 2013 में रमजान के मौके पर जब ये मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी तो तमाम मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद देने के बाद इन्होंने कहा कि मैं कुरान की सूरत असर पर बहुत ज्यादा यकीन रखती हूँ। इन्होंने बाकायदा बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरे असर की तिलावत भी की और कुरान मजीद से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक मौके पर जब इनसे मुसलमान औरतों के हिजाब के मुतालिक सवाल किया गया तो इनका कहना था कि हिजाब करना मुसलमान औरतों की चॉइस और इनका हक है और सब लोगों को चाहिए कि इनकी रिस्पेक्ट करें। यार मेरे ख्याल में तो सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेस की सोच टिकटॉक की हजारों मुसलमान लड़कियों से बेहतर है। आप सबको तहे दिल से रमजान के इस मुबारक मंथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस सूरे में बहुत बिलीव करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। अमिताभ बच्चन। दोस्तों अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह हैं। इन्होंने अपने करियर में 226 से ज्यादा फिल्में रिलीज की हैं। लेकिन बच्चन साहब का कहना है कि इनकी लाइफ में एक वक्त ऐसा आ गया था जब ये शदीद डिप्रेशन में चले गए थे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी इन्हें कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। फिर इनके एक मुसलमान दोस्त ने इन्हें कहा कि अगर आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं तो कुरान मजीद पढ़ना स्टार्ट कर दें। सो अमिताभ ने अपने मुसलमान दोस्त के कहने पर इंग्लिश ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और कुरान मजीद की रीडिंग से इनकी ये टेंशन खत्म हो गई। इस बात का जिक्र खुद अमिताभ ने भी किया और उस वक्त न्यूज पर ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि अमिताभ बच्चन अपने दिल के सुकून के लिए कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। यार इन्होंने तो सिर्फ कुरान को एज ए बुक पढ़ा तो इतनी बरकत हासिल हुई कि करोड़ों रुपए से भी वो मसला हल नहीं हुआ जो कुरान मजीद की तिलावत से हो गया। तो अगर ये इस किताब को समझकर पढ़ लेते तो इनके दिल की दुनिया ही बदल जानी थी। बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन दिल के सुकून और अच्छाई की तलाश में कुरान पाक पढ़ने लगे। पूरी दुनिया के दिलों में घर करने वाले बॉलीवुड बिग बी अमिताभ बच्चन का दिल खुद बेचैन है। उन्हें सुकून दिल और हालात पर अमन रखने के लिए किसी ने मशवरा दिया कि कुरान पाक पढ़े। इस हदायत पर अमल करते हुए जब अमिताभ बच्चन ने कुरान पाक का मुतालिया शुरू किया तो हैरत अंगेज तौर पर उन्हें करार आया। परेश रावल। दोस्तों परेश रावल बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड और अमेजिंग एक्टर्स में से एक हैं। हेरा फेरी और चुप चुप की मूवी में तो इन्होंने फनी एक्टिंग करके हिस्ट्री ही बना दी थी। पर इसके अलावा भी परेश रावल ने हिंदी मूवी ओ माय गॉड में बुत परस्त मजहब को ऐसे एक्सपोज किया कि सारे इंडिया के पंडित अपना मुंह छुपाते पे रहे थे। खैर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक बार एक स्पीच के दौरान इन्होंने मुसलमानों को काफी अप्रिशिएट किया और कहा कि मुसलमान वो कौम है जो सिर्फ एक अल्लाह ताला से ही डरती है। इनका कहना था कि इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि मुसलमानों को अपने साथ लेकर चले और माजी में भी हम सब ने मुसलमानों के साथ मिलकर काफी जंगें लड़ी हैं और इंडिया को महफूज किया है। इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी से बहुत ही डरते हैं। बाकी मुसलमान दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरते। इनकी ये स्पीच वाकई में सुनने लायक थी और अगर हिंदू भी इसे गौर से सुनेंगे तो इन्हें भी बात समझ में आ जाएगी। और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती ये कौम।